नमस्कार। जय जगन्नाथ। समस्त दर्शक तथा शुभेच्छु बंधु मानक स्वागत जनाई गौरीशंकर आरंभ करुछि गल्प मो बापांक उपहार। बम्बेर राजतिलक लेन। स्निग्धा ऑफिस रे बसी केतेक जरूरी फाइल देखुथाए। ठीक एही समय रे मोबाइल रिंग हला। मोबाइल उठेई देखे तो बापा कॉल करिसंती। कंपनीर सबु काम छाड़ी बापांक सह कथा हला। बापा कहले, माँ स्निग्धा भल अच्छु? तो ପାଇଁ गोटे भल प्रस्ताव आसीछि। पिलाटी भारी भल, गोटिए बोली पुओ। तू खाली राजी हो गले आउ सब कथा आगेଇବା। एते शीघ्र कहीं बापा? ना, मु आदौ राजी नुहे। तमे एबे फोन रख। ऑफिस रु फेरिले कॉल बैक करिवि। ऑफिस रु फेरु फेरु राति 8टा। हाथ मुह धोई बालकोनी रे बसी कॉफी पीला। बापा फोन कलाठू मनटा भल नहीं। रोषेई करने आउ इच्छा हलानी। मिस्ड कॉल कला बापांकु। समय पाइले निश्चय कथा हेबे। भारी व्यस्त रहंती तार बापा। नामकरा बढ़ई से। दूर दूरांतरु लोक आसी पलंक, आलमीरा, ड्रेसिंग टेबुल ऑर्डर दियंती। बाहागर सीजन आसिले कथा पूरा अलगा। खाइबाकू भी समय हुएनी बापांकर। 9टा बाजिलानी। बापांकु समय हेउनाही बोधे। भोक हेलानी। जाउची खेचेड़ी बनेई खाइनेबी भाभी डाली धोइबाकू जाउची। ठीक सही समय रे फोन आसिला। स्निग्धा कहला, तमे किछि कुहनी बाबा, मु कहिबी, तमे सुनिब। इच्छा सुदीर्घ आउ सुदूरगामी। मु किंतु मो रास्ता बाछि नेइछि बापा। आगरे कुहुड़ी थिले गति बदलैबाकू पड़े। मु भी अपेक्षा करिछि कुहुड़ी अपसरी जीवा पर्यंत। तापरे आकाशटा निर्मल हेबो ही हेबो। मो रास्ता फुटी उठियो मो आखि आगरे। मने अछि ना बापा? तम मनकू किछि गोटाए डिजाइन पसंद आसिले मोते देखाई मोठू तमे मोर मतामत नियो। हजार हजार टंकार ऑर्डर नियो। हिसाब आसेना बोली प्रतिदिन राति रे मु तमर कैशबुक लेखे। सान भाई +2 आर्ट्स पढ़िबो कि साइंस पढ़िबो सबु विचार विमर्श मो साथी रे कर कि नहीं कहल। थरे एमिति पचारली, बापा तमे आखि बंद करी मते एते भरोसा कर कहीं? सबु कथा मते ही पचार। तमे से दिन कौन कहिथिलो जानिछ? तू झिया हेले कौन हला? तते मो बड़ पुओ हिसाब रे देखे स्निग्धा। खाली ता नुहे, तो कथाटा कहीं के जाने मीठा लगे। तू जेते बेले कथा कहू मते लगे तू सब ठीक कहूचु। तेबे सुन बापा, मो बाहागर ना धरनी। चाकरी को 2 मास भी होइनी। अति कम रे 2 वर्ष जाऊ। बापा मो इंजीनियरिंग पढ़ारे 10 लाख टंका खर्च हला। संचित सबु पैसा मो पाई खर्च करि देइछ। जेपर्यंत 10 लाख तम नारे जमा होइनी मु केमिति पर घर को जीवी कहल? अन्य अधीन रे निजको समर्पण करदेवा परे तमको आउ साहाय्य करिपारिबि कि नाही मु जानेनी। एमिति भी भाई बेकार होई घरे बसिछि। किछि नहेले तम बेपार को से आगो को नेबो। सेथिपाई भी तो पैसा दरकार। तमे राजी होई जा बापा। बापा बाष्परुद्ध होई गेले बोधे। कांदिवार पूर्वाभास। से दिनर परिस्थिति स्निग्धा को भारी व्यतिव्यस्त कला। से फोन काटिदेला। 2 वर्ष पर्यंत बाहागर कथा मुहरे धरी नथिले से। स्निग्धा जहा कहे ठीक कहे बोली बापा तार प्रत्येक कथा मानुथिले। 10 वर्ष परे बालकोनी रे बसी दिने स्निग्धा भाबुथाए। कहीं के जानी ता मनटा गोली घंटी होउथिला से दिन। केते वर्ष पुराना एई कथा सबू। बाहागर परे 10 वर्ष बीतीगलानी ଏହା ଭିତରେ। बाहागर आगरू अचानक दिने दुनिया छाड़ी चली जाइथिले तार बापा। सबू बोझ ता उपरे। विवाह विलंबरे कला। बो कथा को आउ टालिबा संभव हेलानी। प्रस्ताव ठारू आरंभ करी बाहागर पर्यंत सबू कथा से ही बुझिला। बड़ पुओ बड़ भाई परी ताकू सबू करने पड़िला। सान भाई बाबुला और बोर सबू समर्थन थिला ता साथी रे।
କନ୍ୟା ବେଶରେ ବର ସଙ୍ଗେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସି ଶୂନ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ନେଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ତା ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ହଲିଗଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀଟା ଦୋହଲିଯାଏ। ଫୁଲ ଝଡ଼ିଗଲେ ବିଶାଳକାୟ ଗଛଟା ବନ୍ଧ୍ୟା ଲାଗେ। ସମୟ ବିତିଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ ଗତକାଲିର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଡାଇନାମିକ୍ ଲକ୍ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟାଏ ଉଡ଼େନ୍ ପର୍ସ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାପା ତୋତେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ନିଜକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। କାନ୍ଦିଲା, ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଲୁହର ବନ୍ୟା। ଅଚାନକ ରାସ୍ତା ସରିଯିବା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହାରିଗଲେ ତା ବାପା। ଶିଶୁ କାଠର ପର୍ସଟା ଆଜି ବି ତା ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୂପା ଖଣ୍ଡରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଉଡ଼େନ୍ ପର୍ସଟି। ବାବୁଲା କହୁଥିଲା, ବାପା ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଉପହାରଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବାବୁଲା କହୁଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଖୋଲି ପାରିନି ପର୍ସଟିକୁ। ସ୍ମୃତିର ଝରକା ଦେଇ ବିତି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷା ଓ ବସନ୍ତକୁ ଖୋଜିଲେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି। ଦୁଃଖର ବାଲିଝଡ଼ ସି ସି ଶବ୍ଦ କରେ। ବାପାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ତା ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ବି ନଥିଲା ପରି ଲାଗେ। ମନଟା ପୁରା ଚୁପଚାପ। ରଜଘଷ ହୁଏନି ବୋଲି ମନ ଉପରେ କେବେଠୁ କେଜାଣି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଶିଉଳି ଜମିଗଲାଣି। ହଁ, ଆଜି ତାଙ୍କର 11ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାପା ଆଜି ପରି ଦିନରେ। ଭାରି ସରଳ ଓ ସହଜ ମଣିଷ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ବି ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। କେତେଥର ଡାକିଲି, ବାପା ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବ? ହସି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତୋ ବାହାଘର ପରେ ଆସିବି। ମାସେ 2 ମାସ ରହିବି ମୁମ୍ବାଇରେ। ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ବୁଲେଇ ନେବୁ ତ? ଆଖି ଜକେଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଲା ସେ ନିଜକୁ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ସେଦିନ। ବାପା ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମା ସ୍ନିଗ୍ଧା, ଗୋଟାଏ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ କହିଲୁ। ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି 1, 2 ଓ 3 କହିଥିଲା। ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ବାପା ଫୋନ୍ କରି କିଛି ପଚାରିଥିଲେ ବୋଲି। ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଥରେ ବି ମନେ ପଡ଼ିନାହିଁ କଥାଟି। କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିଲା ବୋଧେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ କଥାରେ। ଦୌଡ଼ିଗଲା ପର୍ସ ପାଖକୁ। 1, 2, 3 ସେଟ୍ କଲା ପରେ ପର୍ସଟି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲା ନାହିଁ। 4ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ତା ଭିତରେ। ଛୋଟ ହାତ ଲେଖା ଚିଠିଟିଏ ସାଥିରେ ରହିଛି। ଚିଠି ଖୋଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନଟା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମା ସ୍ନିଗ୍ଧା, ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ବନେଇଲି। ପଲଙ୍କ ଟେବୁଲ କେତେ କିଛି, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଭାବିଲି ମୋ ଝିଅ ସ୍ନିଗ୍ଧାକୁ ବିଦାୟୀ ବେଳାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବି, କୋଉ ବାପା ତା ଝିଅକୁ କେବେ ଦେଇନଥିବେ। ଶିଶୁ କାଠର ପର୍ସଟିଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡିଜାଇନ ଭାବିଲି। ତୋ ବୋଉ ଆଉ ବାବୁଲାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ବୋଲି ଘର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ମୁଁ ହଜିଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ି ଧରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି। ଖାସ୍ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ନା, ତୋ ବିଦାୟୀ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। କେଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ବି ମିଶି ଯାଇଛି ସେହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ। ପ୍ରତିଟି ରୂପା ଖଣ୍ଡକୁ ଉଖାଡ଼ି ଦେଖିବୁ, ଅଠା ଭିତରୁ ମୋ ଲୁହର ବାସ୍ନା ଆସିବ। କିଏ କହିଲା ଲୁହର ଓଜନ ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଛି ମନଟା। ଲୁହ ଆଉ କୋଉଠି ବଞ୍ଚୁଛି ଯେ ତୋ ବାହାଘର ଦିନ ଆଉ କାନ୍ଦିବି? ହଁ, ତୁ ବହୁତ ଚତୁର ସ୍ନିଗ୍ଧା। ପାସୱାର୍ଡ ପାଇଁ ତୋତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବ। ମନେ ଅଛି ନା? 1, 2 ଓ 3 ତୁ କହିଥିଲୁ ନିଜେ। 2 ବର୍ଷର ତୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଇସାରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସୁନା କିଣି ରଖିଦେଇଛି ଏହି ପର୍ସ ଭିତରେ। ଜୀବନଟା କେତେ ଅନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଥିବି ନଥିବି ତୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କହିଲୁ? ଦୁନିଆଟା ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପରରେ ମା।
ସେତେବେଳେ ଏଇ ସୁନା ହିଁ ତୋ କାମରେ ଆସିବ ନା। ତୁ ଝିଅ ହିସାବରେ ସବୁ କରିଛୁ ଆମ ପାଇଁ। ମୁଁ କେବଳ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ତୋ ସହ ସ୍ନେହବୋଳା ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି। ପଇସା ମୋର କ'ଣ ହେବ କହିଲୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଗାଳି କରିବୁ। ଝିଅର ଅଭିମାନ ମିଶା ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଶା ଗାଳିଠୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଝିଅର ଗାଳି। ଯଦି ତୋଠୁ ଗାଳି ଖାଏ ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଏଇଠି ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଶାଶୁଘରେ ଭଲରେ ଥା। ଇତି ତୋର ବାପା। ଲୁହରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଚାରି ଚାରିଟା ସୁନା ବିସ୍କୁଟ। ଅସହାୟ ଝିଅ ପରି ଅନେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଡ଼େ। ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ନିହାଣ କରତ ହାତୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ତା ବାପାଙ୍କ ହାତର ଶବ୍ଦ। ତା ପିଲାଦିନ ହିଁ କଟିଥିଲା ସେଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ। ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିପିଦେବେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତାର ସୂଚନା ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।